सन्यासी तारा तो भजन करवे तारे खुदाई धालवे कि करवे कि खावे सब वस्तु तो गृहस्थ करे तो गृहस्थ हरि भजन करे संगे संगे ब्रह्मचारी के पालन करे वानप्रस्थी पालन करे सन्यासी के पालन करे एक जन गृहस्थ भक्त श्रेष्ठ सब खावा दावा तो सब व्यवस्था गृहस्थी करे আমাদের নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ওনার অনেক গুণ ছিলেন তার মধ্যে একটি গুণ কি ছিল উনি সারা জিন্দেগি কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেননি মিথ্যা কথা ওনার একও মিথ্যা কথা উনি বলেন সারা জীবন আর কি উনি যখন গেলেন জগৎ থেকে গেলেন এরকম আমরা বসে আছি বলছেন तो भारत तिथि देखो अभी जाओ भारत तिथि देखो और बीमार नहीं किंतु कोई असुख नहीं कोई डॉक्टर नहीं कोई दवाई नहीं कुछ नहीं लोग तो भारत तिथि देखो हमें जाओ तो नीचे उन्हें निश्चित करें एकादशी तिथि दे जाओ एकादशी तिथि दे उन्हें मंगल आरती दे से किसे नाल ऊपर का भोजन तर आगे से किसे একজন আমাদের গুরু ভাই বলেন মহামন্ত্র বলো সে মহামন্ত্র বলে দিল আরেকবার বলে দিল মানে করতে থাকবেন আজকে আমি চলে যাব সেদিন একাদশী দিনে বেশ লোক মঠে বেশি লোক আসে যে ওনার ঘরে যাবে ওনার কাছে মহামন্ত্র বলো আরেকবার বলো এটা করতে থাকবেন আজকে আমি চলে যাব সবাইকে सारा दिन चले गलो रात्रि 10 का समय उना सेवक सारा दिन कुछ खाने एक ग्लास दूध ग्लास आते बोले हरे कृष्ण चले कोई डॉक्टर नहीं दवाई नहीं कोई मेडिसिन नहीं तो उन्हें बोले खूब भालो गृहस्थ भजन करे सन्यासी भजन करे तो गृहस्थ तारा ब्रह्मचारी के खावा दावा व्यवस्था करे वानप्रस्थी के करे आवाज सन्यासी करे ठीक है ना तारा उनके गृहस्थ बड़ो कबूल बोले अच्छा ये खावा दावा व्यवस्था व्यस्त करे और सन्यासी की करे सन्यासी प्रचार करे सवाई के बोले उसको भजन करो भालो आचरण करो सदाचार रखो माँ बाप की सेवा करो इनको मन भालो करो कुछ है तो हम खावा दावा व्यवस्था सब व्यस्त करे तो गृहस्थ होलो फिर सन्यासी प्रचार करे भालो वाला हो जाए तो माता होलो सन्यासी এখন বলুন পেট পড়ো মাথা পড়ো তারপরে উনি বললেন যে আমি গৃহস্থ বড় না সন্ন্যাসী বড় যে হরি ভজন করবে সেই বড় হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে Hare
श्रीमद् भागवते नवम स्कंधे परीक्षित महाराज জিজ্ঞেস করলেন সুখদেব গোস্বামী, এরকম কি হতে পারে? আপনি যে বলছেন कि दुर्वासा ऋषि अभिशाप दिलेन और अम्बरीश महाराज किछु हलो ना। दुर्वासा ऋषि কত বড় ঋষি, রুদ্রের অংশ, और उन्हें अभिशाप दिलेन और अम्बरीश महाराज के अभिशाप स्पर्श करते পারলো না। এই কথা শুনেছি কেন না উনার উপরে ওই অভিশাপ আছে, উনাকে কিন্তু কোনো ঋষি অভিশাপ দেয়নি। ঋষির একটু ছোট ছেলে শ্রমিকুনির ছেলে শ্রীঙ্গি অভিশাপ, ছোট ছেলে, আর ওই অভিশাপে উনি সব রাজপাট সব ছেড়ে উনি গঙ্গার ধারে বসে আছেন। আর উনি শুনলেন ঋষি, আর ঋষির উপরে দুর্বাসা ঋষি অভিশাপ দিলেন আর কিছুই হলো না। এই কি ব্যাপার, এই আশ্চর্য। তখন উনি अम्बरीश महाराजेর কথা in detail শুনতে চান। সত্যি আমি বলবো তার আগে আমার খুব আনন্দ, আজকে আমাদের সঙ্গে প্রভু আছেন, শ্রী প্রভু আছেন, হ্যাঁ, দুইজনা জড়িত পারে কাজের পাড়ায় বললাম যেমন রাম লক্ষ্মণ একসঙ্গে থাকলেন, রাম মিষ্টি কথা বলতে লক্ষ্মণের বলতে সোজা সোজা বলে দিল। পলিসিটা খুব ভালো কিন্তু তুই যদি টেস্ট কথা বলে কেউ পড়ে আসবে না, আর তুই যদি মিষ্টি কথা বলে সবাই মনে ঘাড়ে বসে যাবে। পলিসিটা খুব ভালো, যেমন রামনাথ ধরে পলিসি সেরকম তাদের পলিসি। আজকে আমার খুব আনন্দ ওনাকে আমি প্রার্থনা করি 10 মিনিট আজকে যে এত সাধুরা আমাদের এসছেন 10 মিনিট কথা বলবেন, তারপরে আমি বলবো। এখন উপানন্দ প্রভুচন্দ সেক্রেটারি অফ শ্রী মাধব কলেজ विष्णुपादाय पूर्वात्मष्टप्रयत्ने श्रीमते भक्ति प्रदान ज्योति गोस्वामी नामी विष्णुपादाय आरुणमहोदय भक्तिविलास तीर्थाय श्रीमते प्रभावे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामी पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथमे गुरुभक्त नित्य विक्रम विष्णुवास भक्ति प्रदान ज्योतिष महाराज अभयनाथ चंद्रबाद वृंदने तथा परम गुरुदेव पूर्वकृष्ण भक्ति विलास नित्य महाराज चरण धन्यवाद वृंदने तथा परम गुरुदेव पूर्वकृष्ण भक्ति विलास नित्य महाराज चरण धन्यवाद वृंदने तो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती लक्ष्मी ठाकुर चरण दंडवत प्रदान
আজকের এই মহামতি সভায় উপস্থিত চৈতন্য গৌরী মঠের জগৎ আচার্যবাদ সৃজনশীল ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ সহমাত্র ভূমিষ্ঠ মহারাজবৃন্দ ধর্মচারীবৃন্দ সকলের জন্য ধন্যবাদ জানাই উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মাতৃমন্দির সকলের জন্য উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, আমি একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করে দেবো, কারণ আমরা সবাই যে মহাপুরুষের অমৃতময় হরিকথা আস্বাদের জন্য আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। শুধু পাঞ্জাব দিল্লি যার আমরা দেখছি লক্ষ্য করছি, আমি কয়েকবার দিল্লিতে গেছি কিন্তু তার সঙ্গে 1 সেকেন্ড দেখা করতে পারিনি, সে কিন্তু উনি এই আসে প্রসাদ পাইছে আবার চলে গেছে। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান আজকে এরকম যে মহাপুরুষের চরণ দর্শন করতে পারছি। তা আমার একটা ছোট অল্প আমি শেষ করবো। এক মন্দিরে এক ঝাড়ুদার দীর্ঘদিন ধরে ঝাড়ু দিচ্ছে। তা ওই ঝাড়ুদারের একদিন অনেকদিন ধরে চিন্তা করতে আমি যে এতদিন ধরে মন্দির ঝাড়ু দিচ্ছি, কি ভগবান থেকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, কি খাওয়ার লাগে না, একটু বিশ্রাম নেয় না, হাঁটতে ইচ্ছা করে না, আমাদের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পা লেগে যায়। অনেক দিন ধরে চিন্তা ভাবনা করতেছে যে ভগবানের এই কথাটা ভগবানকে বলবে এবং সুযোগ পায় না। সবাই আসে ভগবানকে প্রণাম করে, প্রত্যেকের মনে রাখতে নিবেদন করে, ভগবান সমস্ত সুযোগ করতে পারে। একদিন কেউ নাই, ভগবান খালি একা আছে মন্দিরে। তখন যে ভগবানকে বলছে, ভগবান কি তোমার কি পা লাগে না, তোমার কি শুইতে ইচ্ছা করে না, তোমার একটু বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয় না, তোমার একটু খাইতে ইচ্ছা হয় না, তোমার একটু হাঁটতে ইচ্ছা হয় না, তো তুমি একটা কাজ করো। ভগবান তখন হঠাৎ করে কথা বলে ফেলে, কি করবো? কি তুমি এই তোমার জায়গায় আমার কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখো, নাকি তুমি ঘুরে ফিরে চলে আসো, আচ্ছা আবার দাঁড়িয়েও আমি আবার যাবো, তোমার পাড়ের সরাই না। সে কত সরল প্রাণের ভগবান তো বলে, ঠিক আছে তাহলে তুই একটা কাজ করবি, তুই কিন্তু কথা বলবি, তাহলে কিন্তু বিপদ হয়ে যাবে, কারণ আমি দেখিস কোনো কথা বলি না, খালি শুনি। তো বলছে, না ভগবান আমি কথা বলবো, তুমি তাড়াতাড়ি একটু হাঁটে কেটে আসো, আসলে আমি আবার এখানে তোমার এখানে থাকবো না। ভগবান তাহলে দাঁড়িয়ে ভগবান পিছনে দাঁড়িয়ে ভগবানের মূর্তি ফিরে ভগবান কি মুখে ভগবানের মূর্তি ফিরে দাঁড়িয়ে আমার অভ্যাস রাখার পরে তো প্রথমে এক লোক আসছে আগে প্রণাম করতেছে, তো ভগবান তোমার কাছে একটা মানত করছিলাম, আমি একটা কাজের জন্য কাজটা পাইছি, আমি টাকাগুলো নিয়ে আসি তোমাকে দেব। তো প্রণাম করে যাওয়ার সময় ওই টাকাগুলো আরো নিতে ভুলে গেছে, টাকাগুলো নেয় চলে গেছে। এরপরে একজন লোক আসছে, আজকে তার মেয়ের বিয়ে দিবে, ভগবানের কাছে কাকুতি বিনতি করছে, ভগবান ভালো একটা ছেলে পাইছি, যদি এই আমার এই মেয়েটা টাকা পাতাম তাই মেয়েটার বিয়ে দিতাম, এই মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছিস না, এখন কি করা ভগবান, তুমি আমার একটু মনোবাসনা পূর্ণ করো, তুমি টাকা পয়সা দাও আমারে, তাহলে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারি। তখন ও বলতেছে, ও তখন দেখাই দিচ্ছে, তুই বলছে টাকা ব্যাগ আছে দেবে, তখন বলছে ভগবান তো বলে দিচ্ছে কথা বলা যাবে না। ও পিছন করে ওটাই দেখে যে টাকা ব্যাগটা খুলে দেখে টাকা পড়া, ও নিয়ে চলে গেছে। এরপরে আরেকজন আসছে, আরেকজন এসে বলতেছে, ভগবান আমি তোমার কাছে মানত করছিলাম চাকরির জন্য, তোমার চাকরিটা পেয়ে গেছি। তো ভগবান বলতেছে যে তার মতো ও তখন কথা বলতে চাইছিল যে ঠিক আছে দাও তাহলে, তখন তোমার ভগবান কথা বলতে না করছিল, তা আবার ঠিক হইল। এখন এর পরপরই এক লোক আছে, এক পুলিশ আছে, এক ছবি নিয়ে একটা লোক খুঁজতেছে, মানে একটা মার্ডার কেসের আসামি, তো ওর চেয়ারটা ঠিক ওর মতো, তা ওরে দেখে ওরে হ্যান্ডকাপ করে ধরে নিয়ে গেছে, ধরে নিয়ে থানায় নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘন্টা 2-3 পরে ছাড়িয়ে দিচ্ছে, ছাড়িয়ে দিলে ও আসে আবার এই ভগবানের প্রণাম করে চলে গেছে। গেলে তখন কেউ নেই, তখন বলছে ভগবান আর আমার তোমার এই কাজ করার দরকার নেই, তুমি তাড়াতাড়ি আমার জায়গায় আমার দাও, তোমার জায়গায় তুমি দাও, আমি আর পাচ্ছি। তো বলতেছে তুমি তো বলো যে এই 3টা কেস কেন করলে? বলতে 3টা কেস করলাম এই কারণের জন্য, এইটুকু সময়ের ভিতরে যদি এতগুলো কেস 3টা কেস করো, তাহলে সারাদিন তোমার কত কেস করতে হয়। হ্যাঁ, তা আমি আগে তোমার এই কেস কাভারিতে নাই, তুমি তোমার জায়গায় দাও, আমি আমার জায়গায় আমি ঝাড়ুদার জায়গায় চলে যাই, তুমি ভগবান গিরি করো। তো বলতেছি ভগবান আমি তোমার জায়গায় দাঁড়াচ্ছি ঠিক আছে, কিন্তু এই যে 3টা কেস হলো, 3টা কেস কিভাবে বলো তো? এগুলো প্রথম কোনটা? এগুলো প্রথম যে টাকাটা নিয়ে গেল, বললো ওই টাকাটার জন্য ওই ব্যাংকের যে টাকা উঠেছিল ওই টাকাটার জন্য ওই সন্ত্রাসীরা ওকে পিছনে দাওয়া করছিল, কিন্তু ও বুঝতে পারেনি, ও টাকাটা নিয়ে এখানে বেরোনোর সাথে সাথে ওরে গুলি করে মেরে ফেলে দিত, এই জন্য টাকাটা রেখে দিলাম। আর যে লোকটা টাকাটা দিয়েছি ওর সত্যি খুব টাকার দরকার, ও মেয়ের বিয়া, ও মেয়ের টাকাটা ওর দরকার খুব,
এই জন্য টাকাটা ওকে দিয়ে দিচ্ছি। আর তৃতীয়টা বলছে যে তৃতীয়টা হচ্ছে ওই যে জাহাজে ও চাকরিটা করতে যাবে ওই জাহাজটা ডুবে যাবে। ও খুব ভালো মানুষ, এই জন্য জাহাজটা ডুবে যাবে বলে, মারা যাবে বলে ওকে পুলিশে ধরাই দিলাম। ওই জাহাজটা ছাড়িয়ে দিয়েছে, দিয়ে পরে ওকে আমি ওই ওর চেয়ারের সঙ্গে মেরে নেবে ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। পরের দিন শুনলো ঠিক আছে জাহাজটা ডুবেও গেছে। তো বললো এই কেস তোমার? তো বললো এই। তা আমরা আজকে পাইছি পূজ্যপাত বিষ্ণু মহারাজ। বিষ্ণু মহারাজের জায়গায় আমরা যতই চেহারা দেখাই কোনো কাজ হবে না। বিষ্ণু মহারাজের মুখে হরিকথা শ্রবণ করে আমাদের ধন্যাতীত হতে হবে। আমরা সকলে বিষ্ণু মহারাজের কৃপা নেব, ধন্যাতীত বর্ণ হব। বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়, এইরকম একজন বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পাইছি। আমরা যতই রূপ ধারণ করি কোনো কাজ হবে না, বিষ্ণু মহারাজের কৃপা নিয়ে আমাদের ধন্য হতে হবে। জয় পূজ্যপাত বিষ্ণু মহারাজ কি, জয় বিষ্ণু মহারাজের বাংলাদেশের শুভভ্রমণ কি। ভক্তবৃন্দ, বৈষ্ণবেরও আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে হয়, লবে মাত্র সাধু সঙ্গ সর্বশিষ্ট হয়। আমরা এইভাবে এর মাধ্যমে মহান বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পাইছি, দর্শন পাইছি। এবং যেমন দেখেন গঙ্গায় ছিলাম, ধানচাঁদ পাঠিয়েছিলাম, ওখানেও উৎপন্ন একটি কাহিনী বলেছে। এখানে কাহিনী বলে তার মানে উনি অনেক কাহিনীগুলো জানেন না। শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে। পরীক্ষিত মহারাজ যখন শুনতে চাইলেন অম্বরীশ মহারাজের সম্বন্ধে, তখন সুখদেব গোস্বামী বললেন শ্রীমদ্ ভাগবত নবম স্কন্ধ শ্রী শুকোবাচ অম্বরীশ মহাভাগ সপ্তদ্বীপন্বতি মহিম আভ্যাম চ শ্রিয়ম লব্ধা বিভবম চাতুলম ভুবি। সুখদেব গোস্বামী বললেন অম্বরীশ মহারাজ কত বড় রাজা ছিলেন, সপ্তদ্বীপন্বতি মহিম, পুরো পৃথিবীর সারা পৃথিবীর এক ছত্র সম্রাট অম্বরীশ মহারাজ। কত কাজ না আমাদের একটা ছোট গৃহস্থ, চার প্রাণী আর একটি চাকরি বা একটি দোকান, আমরা হরিনামের সময় পাই না। আর অম্বরীশ মহারাজ পুরো পৃথিবীর ছত্র সম্রাট। আবার উনার ভজন দুর্বাসা ঋষি থেকেও শ্রেষ্ঠ। কি করে সময় পেতেন? আমাদের গুরুদেব His Divine Grace Srila Bhakti Vallabh Tirth Goswami Maharaj বলতেন necessity is the mother of invention. যখন আমরা চাইবো তখন রাস্তাটা পাবো, যখন আমরা চাইবো না তো রাস্তাও পাবো। ইচ্ছা হলে রাস্তা পাবো। কিরকম ছিলেন অম্বরীশ মহারাজ? মেনে অতি দুর্লভ পুংসাম, মানুষ চিন্তা করতে পারবে না কি কত ধন সম্পদা ছিল না, কত বড় মকান ছিল না। মেনে অতি দুর্লভ পুংসাম, মানুষের জন্য দুর্লভ। কিন্তু এত ধন সম্পদা হইলেও, এত ভোগ সামগ্রী হইলেও, এত বড় অট্টালিকা, চাকর নৌকর সব
থাকলেও উনি কি চিন্তা করতেন? স্বপ্ন সংস্তুতম বা লোষ্ঠবত স্মৃতম। যেমন মাটি ঢেলা, রাস্তা যদি মাটি ঢেলা পড়ে থাকে, আপনাদের কি ওতে অ্যাটাচমেন্ট হবে, আসক্তি হবে? হবে না। এক লাথি মেরে সাইডে করে দিবেন মাটি ঢেলা। এরকম এত ঐশ্বর্য থাকলেও অম্বরীশ মহারাজের কোনো আসক্তি ছিল না। আর ওনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা কত ভালো ছিল। সুখদেব গোস্বামী বললেন ওনার যে প্রজা স্বর্গ যাওয়ার ইচ্ছা করতো না, এত ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওনার, প্রশাসন শাসন ওনার এত ভালো ছিল। তখন পরীক্ষিত মনে মনে চিন্তা করছেন এরকম কি করে হয়? এত সম্পদা না, আমার অ্যাটাচমেন্ট নাই। আমরা যদি কারে করে যাচ্ছি, কেউ স্কুল ধক্ক করে মেরে দে একটা ধাক্কা, আমার কত গালি দিয়ে দিব, তোর চোখ নাই, তোর ব্রেক নাই, তোর কি নাই, কি কত কিছু বলে দিব ব্রেকে। এটা কার একটু ধাক্কা লেগে গেল বা বাইকে ধাক্কা গেল, কত কিছু বলে। আর ওনার এত সম্পদা আর ওনার অ্যাটাচমেন্ট নাই, এই কি করে হলো? পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন কি এটা কি করে হলো? এত অতুলনীয় সম্পদা আর ওনার অ্যাটাচমেন্ট নাই, আসক্তি নাই, বৈরাগ্য কি করে হলো? তখন সুখদেব গোস্বামী একটা ভালো এক্সাম্পল দিলেন, ভালো একটা যুক্তি, এটা ভালো লজিক দিলেন। কি লজিক দিলেন আমরা শুনবো। আমার ইচ্ছা আমাদের গুরুবর্গ এখানে বসে আছেন, ওনার মুখাতে যদি হরিকথা শুনি তা আমাদের মঙ্গল। 10 মিনিট হরিকথা বলবেন, আপনারা ভালো করে শুনে, তার আগে একটু কীর্তন করেন। শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে রাধে, সবাই বলছেন আপনারা কীর্তন করছেন, বুঝেই যাচ্ছেন কীর্তন করছে, মাইক আছে তাদের কাছে, তো সবাই বলবেন। হ্যাঁ, তাহলে তাহলে বন্ধু রাখা।
কথা বলতেছিলাম আমি? মনে রাখবেন কোন গ্রন্থের কথা? কোন গ্রন্থের কথা? শ্রীমদ ভাগবত महाभारत। কোন গ্রন্থের কথা? আচ্ছা, ভাগবতের কোন স্কন্ধে আছে অম্বরীশ মহারাজ? বলতে থাকবেন। হ্যাঁ, नवम स्कंद। तो सुखदेव गोस्वामी जी बोलें अतुलनीय संपदा ছিল অম্বরীশ महाराज, सारा पृथ्वी क्षत्र सम्राट, কিন্তু उनार वैराग्य स्वप्न संस्तुतम लोष्टवत स्मृतम, মাটি ঠেলাতে যেমন আমাদের আসক্তি হয় না, এরকম ওনার আসক্তি ছিল। কিন্তু ওনার যে ডিউটি উনি পারফেক্টলি করতেন। ওনার স্ত্রী, ওনার রাজ্য, ওনার প্রজা সবাইকে খুব ভালোভাবে দেখতেন। তখন পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন মনে মনে, এরকম কি করে হতে পারে? এত সম্পদা, তার অ্যাটাচমেন্ট নাই? এত বড় ফ্যামিলি, তার অ্যাটাচমেন্ট নাই? এত ভোগ সামগ্রী, তার অ্যাটাচমেন্ট নাই? কি করে হলো এরকম? আমাদের যেন হয় না। এই সম্বন্ধে যখন ওনার মনে মনে জিজ্ঞেস করলেন, তখন সুখদেব গোস্বামী তার জবাব দিলেন। আর জবাবটা কি? শুনে রাখবেন, আপনারও বৈরাগ্য হবে। শুনে রাখবেন, আপনারও কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ হবে। তার আগে মহারাজের মুখারবিন্দ শুনতে, হরিকথা শুনতে। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ ভগবান কি জয়। ওম সাক্ষাৎ হরিতেন সমস্ত শাস্ত্রৈ রূপতথা পতয়েব তদ্ভিঃ কিন্তু প্রভুর্য প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দম। গুরু বৈষ্ণব ভগবান কে, বৃন্দাবন বিহারী লাল কে, গোপাল জিউ কে, চৈতন্য মহাপ্রভু কে, নিত্যানন্দ প্রভু কে, ভক্ত বৃন্দ কে, গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। আমরা ভগবানকে ভুলে এই সংসারে পড়ে আছি। আমাদের মঙ্গল চিন্তা আমরা করতে পারি না। কিসে ভালো হয় কভু না বুঝিনো, তাই হেন মম করি। আমার কি করে মঙ্গল হবে, কি করে কল্যাণ হবে, কি করে আমি আনন্দ পাবো, চির সুখ চির শান্তি প্রাপ্ত হব, শাস্ত্র বর্ণন করেছেন। কৃষ্ণ মঙ্গল উপদেশ করেছেন, মঙ্গল ভগবান বিষ্ণু মঙ্গল মধুসূদন। ভগবান মঙ্গল স্বরূপ, মঙ্গলময়, মঙ্গল প্রদাতা, তিনি মঙ্গল প্রদান করেন। সুমঙ্গল চাও, শান্তি চাও, আনন্দ চাও, রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও। গৃহে থাকো, বনে থাকো, ইতে তর্ক অকার। তর্ক বিতর্কে কিছু পাওয়া যাবে না। ভজন করতে হবে, মহাজন। ভজন করতে কি করবেন? মহাজন, মহৎ সাধু। আমরা ভগবান করে সংসার করেছি, তাই বলছেন চৈতন্য চরিত গ্রন্থেতে কবির পাঠ, মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান, জীবের কৃপায় কইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ। আমাদের কি করে মঙ্গল হবে, কি করে শান্ত চলবো, আমি তো শান্তি লাভ করবো, জগৎ কি করে শান্ত হবে, আনন্দ মায়াতে অন্ধকার অন্ধকার জীবন লাভ করেছি। ভোগ কালকে ফেরা সে আলোকিত আলোক ধাম, সেই জ্যোতির্ম ধাম গোবিন্দের পাপ লাভ করতে পারে। সেই আলোটা দিবে কে? ভক্তি আলো।
সেই গুরুদেব বৈষ্ণব আচার্য সাধু সন্ত মহাত্মা বৈষ্ণব কৃপা চাহে তাই সর্বসিদ্ধি মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি রূহ সংসার না হয় ক্ষয়। মহৎ কৃপা সাধু কৃপা, সাধু কৃপা বিনা বিবেক না হবে। সাধু গুরু পাঠকের কৃপা ছাড়া বিবেক খুলবে না। কুবুদ্ধি সংসার ভগবান পাপ দিয়ে সবকিছু করতে চাই, দুঃখ পাই। আমাদের মঙ্গলের জন্য ভগবান শাস্ত্র মূর্তিতে উপদেশ করছে। শ্রীমদ ভাগবত, শ্রী চৈতন্য চৈতন্য ভাগবত, শ্রীমদ গীতা, তিনি সেই ভগবানের সেই ভক্ত ব্রহ্মরূপী ভগবান তিনি উপদেশ করছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। বেদের কৃপায় হল কৃষ্ণ বেদ, বেদ বেদ অপরিসমাপ্ত ভগবান বাণী বেদ। সেই বেদ পুরাণ যত কিছু উপদেশ করছেন সে ভগবানকে দেখাচ্ছে। বেদের তাৎপর্য কহে কৃষ্ণকে, পুরাণের তাৎপর্য সমস্ত সাথে তাৎপর্য কহে কৃষ্ণকে। হরি বল কৃষ্ণ বল গোলক ভবের পথে সমস্ত শাস্ত্র বলছে। আদা পন্থের হরি সর্বত্র গেছে, সমস্ত শাস্ত্রে আদিতে অন্তর্মধ্যে হরি কথার কথা বলছেন। হরি ভজন, হরি ভজনে জীবের পরম শান্তি লাভ হয়। হরি ভজন বিনা কারো কল্যাণ মঙ্গল হয় না। সুতরাং কি করে হবে? ভক্তির মাধ্যমে। ভজন করার ভক্তি, ভক্তি ভগবান কি করে সেই কৃপা লাভ করা যায়? ভক্তি, ভক্তি মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। যদি গোবিন্দের পাদ পদ্মে ভক্তি থাকে সকল কুশল অমঙ্গল। গুরু গোবিন্দ ভক্ত ভগবানের ভক্তি শ্রদ্ধা নাই, রাগ অচ্যুত কাপি অমঙ্গল, শান্তি শান্তি নাই, সুখ নাই। দুঃখের কারণ দুঃখ পাই কেন আমরা? দুঃখের কারণ অজ্ঞানতা, দুঃখের কারণ কৃষ্ণ বিমুখ। কৃষ্ণ বিমুখ দুঃখের মূল কারণ কৃষ্ণ বিস্মৃতি, ভগবানকে ভুলে থাকাই আমাদের দুঃখের মূল কারণ। ভগবান কিছুতে ভুলতে হবে না। কেন কেন উপায়েন মন কৃষ্ণ নিবেশয়ে। যে এখন ফলে বলে কৌশলে চন্দ্রমাতাকে গুরু গোবিন্দ ভক্ত সেবায় নিত্য করো, সার্থক হয়ে যাবে। ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যার, জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার। পর শ্রেষ্ঠ উপকার, শ্রেষ্ঠ উপকার কি? হরিভজন নিযুক্ত করা। গোবিন্দ কৃষ্ণ ব্যক্তিকে কৃষ্ণকে উন্মুখ করে দিয়ে তাকে উঠিয়ে দেওয়া, সেই অনুসন্ধান দেওয়া। সুতরাং আমরা বিষয় নিয়ে রয়েছি, বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ ভক্তি নাই হয়। বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ ভক্তি নাই হয়। বিষয়ের দূরে কৃষ্ণ জানি হয় নিশ্চয়। এই প্রকার সমস্ত পৃথিবীর রাজা এখন সম্রাট হয়েও কোন বিষয়ে কোনো কিছুতে আসক্তি ছিল না। আসক্তি কোথায়? গুরু বৈষ্ণব ভগবানের সেবাতে তিনি আসক্তি ছিল। সমস্ত রাজ্য সব চালাতেন তার নিজের জনকে দিয়ে পাশে, আর তিনি ভজন করতেন, হরিনাম করতেন। এর বিষয় কাকে বলছেন? বলে আমাদের মহাপ্রভু বলছেন এগুলো লিখে দিতে হবে। আসক্তি ভগবান দিয়ে ভগবান ভজন করতে হবে। কি করে করবো? গুরুদেবের কৃপা, বৈষ্ণব কৃপা, তাদের কৃপা নেই আমরা ভজন করব। গুরু কৃপা ছাড়া ভজন হয় না, বৈষ্ণব কৃপা ছাড়া ভজন শিখতে হয় না। তার ভজন আমাদের। সুতরাং আমরা সর্বক্ষণ গুরু গোবিন্দের প্রার্থনা করবো, গুরুদেবের কৃপা, বৈষ্ণব কৃপা আশীর্বাদ লাভ করবো। তাদের আশীর্বাদেই আমরা ভজন করে আমরা জীবনকে সুন্দর করে ভৌতিক জীবন লাভ করতে পারবো। আমি গুরু বৈষ্ণব
ভক্তদের চরণে প্রণাম করে আমি এখানে রাখছি। বাঞ্ছা श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा পরীক্ষিত মহারাজের মনে এবার না জিজ্ঞাসা উঠলো 7 কি মিনিট কি হয়েছে করে নিয়েছি অম্বরীশ মহারাজের এত Just- ব্যাখ্য হলো মেনে এত দুর্লভ পুরুষা মানুষের চিন্তাই করতে পারবে না এত অতুলনীয় ব্যবহার তার আসক্তির লোস্তবত স্পর্ধ স্বপ্ন সস্পদ মাটি ঠেলাতে যেমন আসক্তি হয় না সেরকম আসক্তি নাই এরকম কি করে হলো তখন সুখদেব গোস্বামী মহারাজ বললেন বাসুদেবী ভগবতী তদ ভক্তে সূচ সাধু অম্বরীশ মহারাজের ভগবান বাসুদেব বাসুদেব মানে বসুদেব নন্দন ভগবান কৃষ্ণ अम्बरीश महाराजे भगवान कृष्ण और तद भक्तेषु च साधुषु उनाचे साधु भक्त उनाचे प्रीति हुई प्राप्त भाव हुई प्रीति हुई দেখুন সুখদেব গোস্বামী কি বোঝাতে চান আমাদেরকে যখন আমাদের আসক্তি কৃষ্ণের সঙ্গে হবে কৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে হবে তখন সংসারে আসক্তি নিজেই চলে যাবে সংসার খারাপ সংসার বলে হবে না विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोपस्य परम निष्ठा निवर्तते भगवान कृष्ण अर्जुन को বলেছেন ভগবত গীতায় যখন শ্রেষ্ঠ রস আস্বাদন হবে নিকৃষ্ট রসের আসক্তি নিজেই চলে যাবে तो सुखदेव गोस्वामी बोलें वासुदेवे भगवती अम्बरीश महाराजे भगवान कृष्ण प्रति भक्ति हुई प्रीति हुई और तद भक्तेषु च साधुषु हमारे गुरुदेव हिज डिवाइन कृष्ण भक्ति बलम तीर्थ गोस्वामी महाराज बोलते हैं ये बार की तद भक्तेषु च साधुषु उनार साधु भक्ति आसक्ति होलो साधु भक्तते प्रति হলো সাধুই তো ভক্ত ভক্তই তো সাধু আবার এখানে দুইটি শব্দ তদ ভক্তেষু চ সাধুষু সাধু ভক্ত বলে সে সাধু ভক্তের প্রতি আছে তার মানে অসাধু ভক্ত হতে পারে মানে হ্যাঁ অসাধু ভক্ত হয় মানে অসাধু ভক্ত যেমন কেউ ভগবানের ভজন করে ভগবানের ভজন করছে তো ভজন করছে তো ভক্ত বলে যাবে কিন্তু কেন করছে আসল প্রস্তুত করে ভগবান টাকা দিয়ে দাও ভগবান একটা গাড়ি দিয়ে দাও है ना ভগবান আমার ওই যে কাকার ছেলে আমাকে বিরক্ত করে তার টাকা ভেঙে দাও है ना এরকম প্রার্থনা করি আমরা ভগবান তো আসল বস্তু असत মানে যে নিত্য নেই সংসারের বস্তুর জন্য যে ভগবানের ভজন করে তারাও ভক্ত কিন্তু
যেমন ভগবান কৃষ্ণ গরুচরান যেতে গরুচরান যাচ্ছেন, আরেকজন বারবার বলেন ও কন্হैया ও কন্हैया ও কন্हैया इधर ও कन्हैया इधर তো কন্হैया মানে ভগবান কৃষ্ণ বলে কি হলো, বলে ওই দেখ গাছের উপরে দেখ, ওই দেখ উপরে দেখ, বলে কি আছে, বলে তো বড় বড় পাকা আম আছে, আম আছে তো কি করে, বলে এটা খাবো, ওকে খাওয়াবো, বলে এত বড় বৃক্ষ তার উপরে আম কি করে আমরা আমটাকে দিব, বলে এদিকে তুই হাত দিয়ে এটা কাজটা ঘর, ভগবান কৃষ্ণ কাজটা হাত নিচে বল, ভগবান মাথায় নিচে বলে তার ঘাড়ে চড়ে গেছে একজন সেনা, আবার অন্য সেনা উপরে 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 আর একটা তার উপরে আর উপরে পাঁচজন সেনা, আর সব থেকে নিচে কে আবার সে আমটা ওখান থেকে নিয়েছে, খুব ভালো আম, বড় আম, পাকা আম কৃষ্ণকে দিলে তো কৃষ্ণ খুব সুখ হবে। আর ওই চিন্তা করছে তো জঙ্গলের আম, জঙ্গলি আম খারাপ হতে পারে, টকও হতে পারে, একটু খেয়ে দিই ভালো, এখন ওর মধ্যে জল নাই, তারপর যে মুছে খেয়ে দেখলো খুব মিষ্টি আম, আরে দে সখাকে বললো দে কন্हैया দে, খুব মিষ্টি আম দে কন্हैया দে। সে চিন্তা করছে সে সবসময় কৃষ্ণের সঙ্গে মজাক করে, হ্যাঁ না, তাও হবে, আর তখন কৃষ্ণ যখন খাবেন কৃষ্ণের টক লাগবে, তখন কৃষ্ণের যে তালি বাজিয়ে একদম মজা করাবে, আমিও খেয়ে দেখি সত্যি মিষ্টি, সে খেয়ে দেখলো খুব মিষ্টি আম তো দে দে, নিচে শেখাতে বলছে 3 নম্বর শেখাতে বলছে আমরা দুইজন খেয়ে দেখলাম খুব মিষ্টি আম, দে কৃষ্ণকে দে, দে কন্हैया দে। সে চিন্তা করছে তার দুইজন প্ল্যানিং করে কৃষ্ণকে টক আম খাওয়াবে, হ্যাঁ না, কৃষ্ণকে টক আম খেতে দেব, সে খেয়ে দেখলো সত্যি তো মিষ্টি আম, সে নিচে শেখাতে বললো দে কন্हैया দে, আমরা 3 জন খেয়ে দেখেছি খুব মিষ্টি আম, সে 3 জন প্ল্যানিং করে কৃষ্ণকে খাটাবে, এরকম 5 জন সখা আমটা খেয়েছে, রাস্তে কে পেল, আমার কৃষ্ণ। 5 জন যদি কোন আমকে খেয়ে দেয় আর কি থাকলো, তাও কৃষ্ণ খাচ্ছেন, কেন খাচ্ছেন, যে গোয়ালবাল আমাকে প্রীতি করে, আমি আমার মুখে যেমন টক আম না যায় এই জন্য খেয়ে দিল। কৃষ্ণ বললেন এ উচ্ছিষ্ট কি করে খাবো, উচ্ছিষ্ট কি ভোগ লাগানো যায়, বললেন মুঝে সকাদের গোয়ালবালের কৃষ্ণের মধ্যে এত প্রীতি, প্রীতির বশ হয়ে কৃষ্ণ উচ্ছিষ্ট 5 জনের উচ্ছিষ্ট আম খাচ্ছে। ये प्रीति होले कृष्ण प्रति प्रीति होले तब আমরা কৃষ্ণকে যখন প্রীতি করব কৃষ্ণ আমাদেরকে প্রীতি করবে। যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তাস তথৈব ভজাম্যহম। अम्बरीश महाराजेর ভগবানের কৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতি, আর তদ ভক্তেষু চ সাধুষু যারা কৃষ্ণকে গোয়ালবালের মতন, নন্দ মহারাজের মতন, যশোদা দেবীর মতন, হনুমানজির মতন বা কপিদের মতন যারা শুদ্ধ প্রীতি করে, কৃষ্ণের প্রীতির জন্য কৃষ্ণ সেবা করে, তাদের প্রতি অম্বরীশ মহারাজের ভাব হয়েছে। যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন না ধনম না ধনম না সুন্দরী কবিতা ভজন্তি কাময়ে মাম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতা ভক্তি হেতু করে। যারা এরকম ভজন করেন, সংসারে কিচ্ছু ভগবান থেকে চান না, তারা সাধু ভক্ত। যারা ভগবান থেকে চান ধন দেন, গাড়ি দেন এরকম, তারাও ভক্ত, কিন্তু তারা असाधु। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे अतुलनीय संपदा अम्बरीश महाराजे কিন্তু ওনার আসক্তি নাই, ডিউটি উনি পারফেক্টলি করছেন। উনি ফ্যামিলির প্রতি যে ডিউটি, ওয়াইফের প্রতি যে ডিউটি, ছেলে পেলেদের প্রতি যে ডিউটি,
ভাব ওনার ভাবনা প্রীতি হতো। তখন পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তা করতে লাগলেন, অম্বরীশ মহারাজ কি এরকম কাজ করেছে কি উনার ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ও কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের প্রতি প্রীতি হয়েছে? কি করলেন উনি? আমরাও করব। যখন পরীক্ষিত মহারাজের মনে এরকম প্রশ্ন উঠল, তখন সুখদেব গোস্বামী বললেন, অম্বরীশ মহারাজ কি কি করেছেন, ওই করার ফলে উনার কৃষ্ণের প্রতি বা কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি প্রীতি হয়েছে। অম্বরীশ মহারাজ কি করেছেন এটা আমি বলবো। তার আগে আমরা দর্শন পাচ্ছি পূজ্য ভক্তিনন্দী স্বামী শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বিনোদ সার মহারাজ, उनार मुखार में कुछ साथ साथ कथा सुनी है ना, 10 मिनट साथ साथ कथा सुने, तारपरे आगे प्रसंग आगे बढ़ाओ। बोलो राधा गोविंद भगवान की नमस्कार निरंतरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विश्वपादाय गुरुश्रेष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी श्रीजनानन्दराधिकपादवसुतं युगधर्मानन्दपात्र वरदाभरदायकपदं प्रणमामि इच्छाकल्पतरुश्च प्रतिकारं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो आजगुरुं संकीर्तनं पतितरं कुमारक्षो विश्वम्भरदिजबलं दिवधर्मपरं वन्दे जगद्गुरुं करुणानिधिं कृष्णाय वसुदेवाय वरदाय परमात्मने प्रणतक्लेशु नाशाय गोविन्दाय नमः। अपराधसहस्रभाजनं पतितं पुनः भवान्मुदरे अवति शरणागत हरिप्रणतमात्मशास्त्रे भक्ताभिनाप्रदलक्ष्मै तस्य कामादिकरमुपबद्धे श्रीपामितं शरणं नमस्ते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वेशं हृदये श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्दं श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वदे उदय परमात्म गुरुपात्म परमहंस परिव्राज योगाचार्य वैद्यशत पूजा प्रतिष्ठ श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी गुरुराज राघवेन्द्र कामना करी तत्पश्चात विश्वबंदित भास्कर मठ এবং গৌরীমঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মৃত্যুলাভ পুষ্ট জগন্নাথ প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী সংসদের রাঘবেন্দ্র কামনা করি। তৎপশ্চাৎ ঠাকুরপাদ পদ্ম মৃত্যুলাভ পুষ্ট ভক্তিদেব মাধবেশ্বর মহারাজি কামনা করি। তৎপশ্চাৎ পরমপুত্র মৃত্যুলাভ পুষ্ট ভক্তিবল্লভ কৃষ্ণেশ্বর মহারাজি জন্ম কামনা করি। উপস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের বর্তমান মঠাচার্য পরমপুত্র স্বামী ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজি সমস্ত অথবা পাগন বৈষ্ণবমণ্ডলী ধর্মমণ্ডলী আপনাদের সকলকে সংগঠন ভক্তমণ্ডলী। আজকে এই মঙ্গলী রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারি ভালো লাগবে মনে করছি যে আমি পর্দায়া থেকেই শুনেছিলাম, একটা দেখেছিলাম যে মহারাজ বাংলাদেশে আসবেন। আমার মনে বাসনা ছিল হয়তো মহারাজ কিছু দর্শন করতে পারবো কি পারবো না, তাও আমার সৌভাগ্য যে আমি প্রোগ্রামে এসেছিলাম গাজীপুরে। আজকে
মহারাজ যে এখানে আসছেন আমি এটাও জানতে পারি নাই, তবে বাবুকে ফোন দিয়েছি, বলছি আজকে এখানে একটা অনুষ্ঠান আছে। তো সেভাবে আপনার তোমার দর্শক দেওয়ার সৌভাগ্য হলো। যা মহারাজি বাংলাদেশ এসেছেন, এই জন্য বাংলাদেশের আমাদের গৌরীয় ভক্তদের পক্ষ থেকে আপনাদের কারণে আমাদের ধন্যবাদ আপনার কৃপা করে এই বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের ভক্তদেরকে পরিবর্তন উৎসাহিত করছেন। আমাদের বাংলাদেশের মহাপ্রভু পার্শ্বদের মধ্যে অনেকে আরবি অস্তান্ত বাংলাদেশে এখন মহাপ্রভু বিদ্যুৎ জগন্নাথ মিশ্র, তিনি ঢাকা দক্ষিণ, অদ্বৈত আচার্য থেকে শুরু করেও খুব সনাতন আমাদের এই যশোরের এলাকাতে। আর প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের যারা পার্শ্বদ বলব, ওনারা অন্তর্গতজন যারা ছিলেন, তাদের অধিকাংশই আমাদের এই পূর্ববঙ্গে ওনাদের স্থলে। তন্মধ্যে আমাদের যশোরের যেখানে প্রভুপাদের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠজন ভক্তি প্লাস্টিক মহারাজের জন্মস্থানের সন্নিকটেই প্রভুপাদের একান্তজন ছিলেন ভক্তি সম্বন্ধ তুলদাসী গোস্বামী মহারাজ। এই তুলদাসী গোস্বামী মহারাজ উনি বৃহত্তর যশোর জেলার বরদিয়াতে উনি যুগ শাসক গৌরী মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 1943 সালে। তুলক মহারাজ ওই মঠে দেখাশোনা করতেন। পরবর্তীতে রক্তপথের পর পরমাত্ম শ্রী গুরু মহারাজ বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলাদেশে এসে উনি এই তুলক মহারাজের মঠের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তারপর আমাদের শিক্ষাগুরু প্রাপ্ত ভক্তি স্বরূপ সদন গোস্বামী মহারাজকে এই মঠের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বিশেষ করে এই শ্রীচৈতন্য গৌরী মঠের সাথে আমাদের বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমে আমার গুরু মহারাজের যে একটা সম্পর্ক, আমরা সবসময় যতদিন মঠে গিয়েছি বেহালা চৈতন্য আশ্রম কালীঘাটে শ্রীচৈতন্য গৌরী মঠের যে সম্পর্ক এবং প্রতিবার ভক্তিমূলক লক্ষিত গোস্বামী মহারাজকে আমি দর্শন করেছি এবং ওনার যে গুরু মহারাজের প্রতি অভিন্ন গুরু প্রাপ্তের যে প্রীতিটা, সেটা সাক্ষাৎ দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেখান থেকে শ্রীচৈতন্য গৌরী মঠের সাথে আমাদের বেহালা চৈতন্য আশ্রমের সকলেরই একটি চিত্ততাপূর্ণ সম্পর্ক সবসময় ছিল। তো মহারাজ আপনি আমাদের বাংলাদেশে এসছেন, তো বাংলাদেশের ভক্তদের সকলকে আশীর্বাদ করেন যেন আমরা গণেশ পরিবর্তন করতে পারি। আর দেশ কাল পরিবেশ সমস্ত কিছু বিচার করে আমাদের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে থাকতে হয়। তবে আমাদের খুব আনন্দ বিষয়টা যে আমাদের গৌরীয় ভক্তদের যে প্রভাবটা প্রথম দিকে যাচ্ছিল, তাতে অনেক অনেক এখানে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে বা বাংলাদেশ সর্বত্র এখন অনেক ভক্তরা হচ্ছে। গুরু মহারাজ বাংলাদেশে 3 বার এসেছিলেন এবং তিনি আসার পরের থেকেই আমাদের ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন মহারাজরা কিন্তু আসার এখানে একটা উৎসাহ আমাদের পাশেই যশোর, এই মানে এখান থেকে যেটা 3 ঘন্টার রাস্তা এখন। তো আপনারা যদি বাড়িতে আসেন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব এবং আমাদের এলাকার ভক্তবৃন্দ আপনাদের দর্শন দেখতে থাকতে হবেন। আপনারা বাংলাদেশে আসছেন, আমাদের ভক্তদের যে সাধু দর্শনেই যে জীবের প্রকৃত কল্যাণ হয় এবং হরি ভজনের উৎসাহ উদ্দীপনা যেটা আমাদের হয়, সেটা একমাত্র সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে সাধুদের মধ্যে হরিকথা আশ্রমের মাধ্যমে মহারাজ অম্বরীশ মহারাজ বলছিলেন যে অম্বরীশ মহারাজ বিভিন্ন যে ভক্তাঙ্গের যে 64 প্রকার ভক্তাঙ্গের কীর্তন নিবেদন করেছিলেন। আমরা প্রহ্লাদ মহারাজ সেখানে নববিধা ভক্তির কথা বলেছেন, 9 জন মহাজন ছিলেন, কিন্তু অম্বরীশ মহারাজের বিশেষত্ব এটি যে তিনি 64 অঙ্গ ভক্তাঙ্গ জাগরণ করে তিনি যেভাবে হরিভজন করে ভগবানের প্রতি প্রীতিপ্রদান হয়েছিলেন, যার সেই দুর্বাসা মতো মহাপ্রভু ঋষির অভিসম্পন্ন তাকে কিছু করতে পারেনি। তাই ভজন যদি দৃঢ় হয়, আমরা যদি ভগবত প্রাপ্তমে আমাদের ঐকান্তিক শরণাগতি থাকে এবং ভগবত প্রাপ্তমে যদি আমাদের একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে, তাহলে কোনো বাধাই আমাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না এবং সেটাকে জয় করে আমরা পরিবর্তন করতে পারবো। তো মহারাজের চরণে আমার সর্বভক্তদের চরণে আমি করে আমাদের
अनेक अनेक धन्यवाद पूज्यपाद इंद्रदेव स्वामी श्री भक्ति वैभव सार महाराज। अच्छा, ধ্রুবজি এরকম তপস্যা করেছিলেন, নারদ গোস্বামী যখন ওনার কাছে আসলেন তখন উনি ওনাকে বললেন মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পথ। মন্ত্র সাধন করে 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 আমি ভগবানের দর্শন পাবো, রাস্তায় মাঝখানে ছাড়বো। এরকম যে ওনার নিষ্ঠা হলো, কি করে হলো? ওনার মাতা যে সুনীতি ওই বুদ্ধিটা দিয়েছে, है ना? ধ্রুবের মাতাজিকে তো দেখিনি, কিন্তু সুনীতি প্রভুকে দেখছি আমি, है ना? ওনার কাছে একটু সুনীতি শুনি, তারপরে আগে যাই অমৃত মহারাজ দিকে। সর্বাগ্রে अस्मद्देव गुरुपाद श्रीमद भक्ति गुरु गोस्वामी महाराजेर चरण कमले अनंत दंडवत प्रवृत्ति जानाई। महाराजेर चरण बंदना करे कृपा आशीर्वाद प्रार्थना महाराज जययुक्त हन, আমাদের कृपा आशीर्वाद। তৎপরবর্তীতে জগৎগুরু শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শিল প্রভুপাদের চরণ বন্দনা করে প্রভুপাদ জয়যুক্ত হন, আমাদের कृपा आशीर्वाद করো। মঞ্চে উপবিষ্ট অখিল ভারতীয় শ্রী শ্রী চৈতন্য গৌরীয় মঠের আচার্যপত্র পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজের চরণ কমলে অনন্ত দণ্ডবত প্রণতি করে কৃপা আশীর্বাদ চাঞ্চল। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আমাকে কৃপা আশীর্বাদ দান করুন। উপস্থিত দ্বিদণ্ডী পার্বণ এর চরণে অনন্ত দণ্ডবত প্রণতি জানায়। ব্রহ্মচারীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী সকলকে দণ্ডবত প্রণতি জানিয়ে মহারাজের আদেশকে শিরোধার্য করে দু একটি কথার অবসান। শুধু ভক্তবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী, আজকে পূজ্যপাদ নন্দদুলাল প্রভুর গৃহে এই ভাগবতী অধিবেশনে আমরা সমবেত হয়েছি। আমরা ভক্তির যে অঙ্গ, সেই অঙ্গগুলো এর মধ্যে মহারাজ বলেছেন যে 64 অঙ্গ অম্বরীশ মহারাজ যাজন করতে। আমরা যে প্রধানতম 5টি অঙ্গ, সেই প্রধানতম 5টি অঙ্গের সাধু সঙ্গ, ভাগবত শ্রবণ, যাজন করে চলেছে। সাধু সঙ্গ ভক্তি অঙ্গের একেবারে শুরু, নিত্য কর্মী, নিত্য পালনী। কিন্তু আমরা যারা এই পূর্ববঙ্গে রয়েছি, মহারাজ একটু আগে আলোকপাত করেছেন, আমাদের আজকের আচার্য বর্ষের মতো, মহারাজগণের মতো, ত্রিদণ্ডী পাদগণের মতো শুদ্ধ ভক্তের, শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণ দর্শন করার সুযোগ অনেক কম হয়ে থাকে। কেননা আমরা বঙ্গদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে বাস করি। এই সৌভাগ্য থেকে আমরা অনেকাংশে বঞ্চিত থাকি। তাই যখনই আমরা ত্রিদণ্ডী পাদগণকে দেখি, কোনো আচার্য বর্গের আগমনী সংবাদ পাই, আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। দ্বিতীয়ত, শ্রীল প্রভুপাদ জগৎগুরু শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ, তিনি এই বঙ্গদেশের, যেহেতু প্রভুপাদের অনেক পার্শ্বদগণের আবির্ভাব স্থলী রয়েছে, এই ঢাকা যেহেতু গুপ্ত বৃন্দাবন, দেশ বিভাগের কারণে এই গুপ্ত বৃন্দাবনের অনেক মন্দিরগুলো বিলুপ্তির পথে বেহাত হয়েছে, বিভিন্নভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছে। তিনি এই বঙ্গদেশবাসী তথা ঢাকাবাসীকে
উদ্ধার করার জন্য এই শ্রী শ্রী মাত্র গৌরীয় মঠ নামক তৃতীয় প্রাচীনতম মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই নারেন্দ্রাপুরে। পরবর্তীতে শ্রী চৈতন্য মঠের আচার্যবর্য, বিশেষ করে প্রাক্তন আচার্যপাদ নেত্রলীলা প্রভুষ্ট ওম বিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ ভক্তি প্রজ্ঞান জ্যোতি গোস্বামী মহারাজের নির্দেশনায় এবং আনুগত্যে এই শ্রী শ্রী মাত্র গৌরী মঠটি অত্যন্ত সুশোভিত সুসজ্জিত অবস্থায় আজকে পরিণত হয়েছে। তার রূপকার আমাদের এই আপনি যাকে রাম আখ্যা দিয়েছেন মহারাজ, তিনি এই উৎপর্বর হাত ধরে। একই সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মঠের বর্তমান আচার্যপাদ ভূতপূর্ব এবং বর্তমান উভয়ই আমাদেরকে বারবার নির্দেশনা দিয়েছেন, কৃপা দিয়েছেন, আশীষ দিয়েছেন যে ভারতবর্ষের যে কোনো মঠ থেকে যে কোনো মহারাজ, যে কোনো আচার্যবর্য আসবেন, আপনারা যারা আছেন মঠ রক্ষক, মঠ দেখাশোনা করছেন, তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান করবেন এবং তাদেরকে সর্বদা মস্তকে ধারণ করবেন। মহারাজের আচার্যপাদের, চৈতন্য মঠের আচার্যপাদের সেই নির্দেশনাকে আমরা মস্তকে ধারণ করে আমরা চেষ্টা করি উপানন্দ প্রভু এবং আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের বা কমিটির যে সকল সদস্যগণ রয়েছেন, আমরা চেষ্টা করি। আমাদের অনেক দোষ ত্রুটি থাকে, আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়, তাই আমরা মহারাজগণের চরণে, দ্বিদণ্ডী পাদগণের চরণে, আচার্যপাদের চরণে আমরা অহৈতুকী কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করি এবং মার্জনা করে থাকি। আমরা মার্জনা ভিক্ষা করে থাকি। এখানে যে জিনিসটি আজকে বিগত কয়েকদিন যাবৎ আমরা পেয়েছি, সেটি সম্পর্কে একটু না বললে আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না। মহারাজ গৌরীয় গগনে যতগুলো মঠ রয়েছে, যতগুলো মঠের সংগঠন রয়েছে, তার মধ্যে এখন শ্রী শ্রী চৈতন্য গৌরীয় মঠের ব্যক্তি এবং প্রচার সর্ববৃহৎ। দেশ মহাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের প্রচার। সেই এত বড় একটি সংগঠন, গৌরীয় সংগঠনের যে পরিব্রাজক আচার্যবর্য, তার চরণে যে সাধু সঙ্গের যে স্বাদ আমরা পেয়েছি, এটি ভুলবার নয়। মহারাজ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদেরকে অহৈতুকী কৃপা আশীর্বাদ দান করে চলেছেন, আমাদের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখছেন। তাই এই পরিসরে আমি এবং উপানন্দ প্রভু শ্রী শ্রী মাত্র গৌরীয় মঠের পক্ষ থেকে আমাদের সকল প্রকার ভুল ভ্রান্তির জন্য মহারাজের চরণে মার্জনা যাচনা করি এবং একই সঙ্গে মহারাজকে আমরা আমন্ত্রণ জানাতে চাই। মহারাজ প্রতি বছর বারবার এই বাংলাদেশ পরিক্রমায় আসবেন এবং শ্রী শ্রী মাত্র গৌরীয় মঠে উপস্থিত থেকে অবস্থান করে আমাদেরকে অহৈতুকী কৃপা আশীর্বাদ এবং এই ধরনের সাধুসঙ্গ দান করবেন। আমাদের এখানে শ্রী শ্রী মাত্র গৌরীয় মঠের প্রভুপাদের এই মন্দির এবং এই যে প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে যে, এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিকে সমানভাবে পরিচালনা করতে যে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদেরকে পড়তে হয়েছে। মহারাজ কিছু কিছু কথা আপনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন, আমরা আপনার চরণে নিবেদন করেছি। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয়, সেই পরীক্ষায় আমরা কখনো উত্তীর্ণ হই, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রভুপাদ স্বয়ং সেখানে অবস্থান করে আমাদেরকে, বিশেষ করে উপানন্দ প্রভুকে রক্ষা করছেন, তাকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে প্রভুপাদের ইচ্ছা অনুযায়ী
এই মঠে তার আদর্শ এবং উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রেখে এই মঠের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছি কিনা জানি না। তাই প্রতি শুক্রবারে এটি সমগ্র বিশ্বে এটি 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 আর দ্বিতীয়টি আমাদের জানা নেই, প্রতি শুক্রবারে মধ্যাহ্ন ভোগারতির পরে প্রভুপাদের চরণে আমরা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে থাকি। দুটো মূলত তিনটি কারণ। একটি হয়েছে প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য বর্জের চরণে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ভক্তি দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রভুপাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রেখে যাতে আমরা পরিচালনা করতে পারি, এই জন্য প্রভুপাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ভিক্ষা করা এবং যে সকল ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যারা প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে তাদের জন্য আমরা প্রভুপাদের চরণে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়, এই জন্য তাদের চরণে আমরা তাদের জন্য কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করি মহারাজ। এই কারণে এই তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতি শুক্রবার মধ্যাহ্ন ভোগারতির পরে আমরা এই ধরনের একটি প্রার্থনার আয়োজন করেছি। আমাদের এখানে যেহেতু আমরা বঙ্গদেশে বাস করি, তাই কিছু সামাজিকতা যেটা ভারতবর্ষে না হলেও চলে, কিন্তু আমাদের এখানে এই সকল সামাজিকতা কিছুটা হলেও, যেমন ত্রাণ কার্যক্রম, এই বিষয়গুলোকে দাতব্য চিকিৎসালয় বা এই ধরনের কার্যক্রমকে আমাদেরকে করতে হয়, আমরা সেগুলো করে চলেছি। এখানে মহারাজের চরণে আজকে একটি প্রার্থনা জানাতেই হবে। আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। মহারাজ বলেছেন যে রাম লক্ষণ মহারাজের এই উপাধিকে আমরা ধারণ করে মহারাজের চরণে আরেকটি নিবেদন করতে চাই যে এক পর্যায়ে রাম লক্ষণ এর প্রয়োজন। রাম লক্ষণ যখন বনবাসে ছিলেন তখন রাজ্য শাসন করেছিলেন কিন্তু ভরত মহারাজ। তো আমরা আমাদের এই প্রভুপাদের এই যাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য একজন ভরতকে আমরা সন্ধান পেয়েছি, একজন ভরতের সন্ধান পেয়েছি মহারাজ। তাকে আপনি প্রচুর পরিমাণে কৃপা আশীর্বাদ দান করছেন। আজকে যে গৃহে এই গৃহে যে ভাগবতী অধিবেশন হচ্ছে, সেই গৃহের যিনি অধিকর্তা সেই নন্দদুলাল প্রভুর মাধ্যমে যে আয়োজন আজকে সারা বাংলাদেশে হয়েছে, আজকে ওনার গৃহে হয়েছে, তাকে প্রচুর পরিমাণে আপনি কৃপা আশীর্বাদ দান করুন। তিনি যেন এমনি করে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করে যেতে পারে, এমনি করে গৌরীয় ভক্তদেরকে তিনি যেন সংগঠিত করতে পারেন এবং প্রভুপাদের মঠে সেবা করে যেতে পারেন। আমরাও তাকে প্রভুপাদের মঠে আরো ব্যাপকভাবে, আরো বলিষ্ঠভাবে আমরা পেতে চাই। এই কৃপা আশীর্বাদকে আমার বন্ধুদের জন্য ক্ষমা চেয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। আমাদের গুরু ভাই নন্দদুলাল প্রভু সম্বন্ধে আমি শুনতাম, বাংলাদেশে থাকেন, নিষ্ঠাবান ভক্ত, কিন্তু এবার এসে ওনার খুব মহিমা কাঞ্চন পাড়ায় ওখানে শুনলাম। এখানে আমাদের সুনীতি নন্দ প্রভু শোনালেন। আমি মাইকটা ওনাকে দিয়ে সব কোন কি করে আসে তার ভিতরে একটু শুনি। আবার যারা ওনারা আমন্ত্রণ এখানে এসছেন নিজের সাথে ধন্যবাদ দিবেন তাদেরকে। আমাদের নন্দদুলাল প্রভু আসুন। বাদ আমাকে যদি ও সকাল পর্যন্ত আমি এরকম কীর্তন কথা করে সকালে বলতে পারি। আপনি ধন্যবাদ দেন, তারপরে আমি বলবো। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्यामचंद्र गदाधर शिवाशंकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नाम এই করতে বলো বলো নাস্তে পর সর্বাগ্রে পতিত পাবন পরমানন্দ পরম করুণাময় ভগবানের নিত্য প্রকাশ বিগ্রহ নিত্যানন্দ পরপর মদীয় গুরু পাদ পদ্ম বিষ্ণু পরিব্রাজ আচার্য ওম বিষ্ণুপাদ অষ্টম ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী গুরু মহারাজের আকুল চরণে আমি আমার অনন্ত অনন্ত কোটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন। অতঃপর চৈতন্য গৌরী মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ধর্মপূজ্যপাদ নিত্যলীলা প্রতিষ্ঠ পরিব্রাজ আচার্য শ্রীমৎ ভক্তি দরিত মাধব গোস্বামী পরম গুরু মহারাজের চরণ কমল বন্দনা করছি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন। অতঃপর বিশ্বব্যাপী শ্রী চৈতন্য মঠ তৎশাখামঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজ্যপাদ নিত্যলীলা ভূমিষ্ঠ পরিব্রাজ আচার্য বিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ তিনি আগে আমার প্রতি প্রসন্ন হন। মন্ত্রে উপবিষ্ট সভাপতি শ্রী চৈতন্য নিখিল ভারত শ্রী চৈতন্য গৌরী মঠের বর্তমান আচার্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তি বিচার বিষ্ণু গোস্বামী মহারাজজি চরণ কমল বন্দনা করছি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। মদীয় শিক্ষা গুরু পাদপদ্ম পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজের যে চরণ কমল বন্দনা করছি। মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য সকল সন্ন্যাসীবৃন্দ সমগ্র সজ্জনবৃন্দ বৈষ্ণব মণ্ডলী মাতৃমণ্ডলী সকলকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করছি। সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হন। তো আজকে গত কয়েকদিন ধরে আমাদের নিখিল ভারত শ্রী চৈতন্য গৌরী মঠের বর্তমান আচার্য ভক্তবৃন্দ সহিত এবং আমাদের গুরুবর্গ পূজ্যপাদ কৃষ্ণ মহারাজের সহিত বাংলাদেশে পদার্পণ করেছেন এবং তিনি পদার্পণ করবার পর আমরা ঢাকা মঠে আমাদের পূজ্যপাদ আনন্দ প্রভু এবং শহীদ প্রভুর প্রেরণায় তাদের ইচ্ছা এবং গমনীপতির ইচ্ছাতে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বিপুলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সেই জন্যে আমি ওনাদের দুইজনকে আমার মাধ্য করে আমাদের প্রচার পরিষদকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এরপর আমাদের পূজ্যপাদ আচার্যদের যখন আচার্যের আসনে ভূষিত হলেন তখন আমাকে বলেছেন ফোন করে বৃন্দাবন থেকে উনি বাংলাদেশে আসবেন। এসে কোথায় যাবেন? উনি পরম গুরুদেবের আমাদের পরম গুরু মহারাজের আবির্ভাব স্থান কাঞ্চনপাড়া শরীয়তপুর, খুব বেশি দূরে নয়, এখন যে পদ্মা ব্রিজ হয়ে গেছে পদ্মাবতী নদীর খুব নিকটে, সেখানে আমাদের পরম গুরু মহারাজ ভক্তি মাধব গোস্বামী মহারাজের জন্মস্থান। তো সেইখানে তিনি যাবেন, তার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তো ওনার অনুপ্রেরণা, ওনার আদেশে আমি চেষ্টা করেছি মাত্র যে কাঞ্চনপাড়া কিভাবে যাওয়া যায়, কি চিন্তা করা যায়। মহারাজজি আমার কথা বলেছেন, কিন্তু আমার কোনো যোগ্যতা নাই, কোনো যোগ্যতাই নাই। সমগ্র কার্য গুরুদেব করেছেন। কারণ সাক্ষাৎ বিদ্যালয়ের সমস্ত শাস্ত্র রুক্তস্থ ভাব ভাগ্যায় বচাও কিন্তু প্রবর্ত্য প্রিয়ত শ্রীগুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবানই। এখানে গুরুদেব বসে আছেন, কিন্তু সমগ্র শাস্ত্র বলেছে, পৃথিবীর সমগ্র শাস্ত্র বলেছে গুরুদেব ভগবান থেকে অভিন্ন বস্তু। একজন সেবক ভগবান, একজন সেবক। গুরুদেবের সাথে ভগবানের বিস্তর কোনো পার্থক্য নেই, তিনি ভগবান, সমগ্র শাস্ত্র বলেছে। সেই গুরুদেব প্রেরণা দিয়ে, অনুপ্রেরণা দিয়ে, তিনি আমাকে দিয়ে এই কার্যটা, এটা উপলক্ষ মাত্র, একটা উপলক্ষ। এটা গাছের পাতা নড়ছে, ও নিজের ইচ্ছে নড়ছে না, ভগবান চাচ্ছেন তাতে গাছের পাতা নড়ছে। ভগবান যদি এই মুহূর্তে না চান, ওই গাছের পাতা কোনোদিন নড়বে না। তো মহারাজজি বলেছেন আমার কথা, আসলে আমার কোনো যোগ্যতা নাই, উনি ওখান থেকে নাড়াতে বলেছেন, গাছের পাতাটা নড়েছে। তো আসলে আমাদের পৃথিবীতে এমন কোনো কার্য না, এমন কারো কিছু ঘটছে না যেটা গুরুদেবের ইচ্ছা ভেঙে দিচ্ছে। তো গুরুদেব এই কার্য করে গেছেন, করছেন।
তো আমরা ব্যাপকভাবে ওখানে উৎসব পালন করেছি। 2 দিন আমাদের অনেক ভক্ত হয়েছে, কোনো জায়গাতে 600, কোনো জায়গাতে 700 ভক্ত হয়েছে। সমগ্র শরীয়তপুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন এবং আমাদের পূজ্যপাল উপানন্দ প্রভু, পূজ্যপাল সমিতি প্রভু, আমাদের গৌরী মঠের বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ, গণের ভক্তবৃন্দ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের আজকে আমি ধন্য যে তিনারা এত দূর থেকে পরিশ্রম করে এসে আবার আমার গৃহ তো আমার নয়, গৃহ তো গুরুদেবের গৃহ। কারণ দীক্ষার পর আসলে আমার বলতে কোনো কিছু থাকে, সমগ্র কিছুই গুরুদেবে সমর্পিত হয়ে যায়। একটা সমর্পিত আত্মার নিজস্ব বলে কোনো কিছু থাকে। তো সেই গৃহে সেই গৃহে তিনারা পদার্পণ করেছেন, তাদের চরণধুলি দিয়েছেন, যে চরণধুলি দিয়ে আমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন। তাতে আমি ধন্য এবং তাদের চরণে কমল বন্দনা করছি। তাই অনন্ত কোটি জন্ম যেন গুরু বৈষ্ণবের সেবা করে আমার জীবনটাকে সার্থক করেছে। আর যাদের জন্য অনুষ্ঠান অলঙ্কৃত হয়েছে, আপনারা যারা অনেক দূর থেকে এসেছেন, কৃপাপূর্বক আমাদেরকে ভালোবেসে, আমাদেরকে স্নেহ করে এখানে এসেছেন, কথা শুনছেন এবং আপনাদের যে চরণধুলি আমাদের এইখানে পড়েছে, সে কারণে আমি আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। আপনারা আমাদেরকে কৃপা আশীর্বাদ করবেন। আমাদের আচার্যপাদের সঙ্গে এখানে পদার্পণ করেছেন আমার শিক্ষাগুরু পদপদ্ম পূজ্যপাল ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজ। তিনি শ্রী চৈতন্য গৌরী মঠের আগরতলা মঠের মঠাধ্যক্ষ, মঠ ইনচার্জ। তো তিনার যে বৈষ্ণবতা আমরা যেটা শুনেছি, আমাদের গুরু মহারাজ বলতেন, কেউ যদি বৈষ্ণবতা শিখতে চায় তাহলে বৈষ্ণব মহারাজের কাছে যায়। তো এবং তার হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যাল, যারা সায়েন্সের ছাত্র আমরা জানি যে কিভাবে আমরা সায়েন্সে যারা পড়াশোনা করি, থিওরি পড়াশোনা করি, তো থিওরি করার পর আমাদেরকে আবার ল্যাবে নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল। তো কেউ যদি প্র্যাকটিক্যাল বৈষ্ণবতা শিখতে যায়, দেখতে যায়, তাহলে ওনার মঠে যদি কখনো যান, খুব বেশি করে না, আগরতলা তো কাছে, আমাদের মাঝে মাঝে যাওয়া পড়ে, বিশেষ করে বিশেষ রথযাত্রায় তো ওনার যে বৈষ্ণবতা, ওনার যে আতিথ্যতা তা অপরিসীম। এখানে আমাদের ওনার সঙ্গে আগরতলা মঠ থেকে শ্রমণ গোসাই মহারাজ এসেছেন। শ্রমণ মহারাজজি আমাকে যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে বিভিন্ন সময় যে কিভাবে আমাদের এই বাংলাদেশের পরিক্রমাটা হবে, কখন কোথায় কীভাবে যাওয়া হবে, আমাকে টাইম টু টাইম উনি আমাকে অ্যাডভাইস করেছেন, আদেশ করেছেন, উপদেশ করেছেন, যে কারণে আমরা আজকে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে আমাদের এই পরিক্রমাটা করতে পারছি। তো আমি মহারাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহারাজ আমার প্রতি আশীর্বাদী বাণী করুন। আর কিছু আছে না, অযাচিত মানে কি, আগের থেকে আমি আশাও করিনি যে না, আমি ভেবেছিলাম যে মহারাজ অনেক দূরে আছে, বলবো আবার কষ্ট করে আসবেন। আমাদের পূজ্যপাল ভক্তি পরিবার সার মহারাজ আমাকে, আমার পরিবারকে এত স্নেহ করেন আজকে থেকে বহুদিন, যখন থেকে আমি গৌরী মঠে পদার্পণ করেছি এবং ওনার যেখানে আবির্ভাব, দৈবক্রমে আমার সেখানে জন্ম সেই টাঙ্গাইলে। তো সেই মহারাজজি আমাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের এখানে গিয়েছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন, ওনার দিক নির্দেশনা অনেক আমার ওখানে অনুষ্ঠান হয়েছে। আমার বাবাকে উনি প্রচন্ড স্নেহ করতেন, পরিবারকে। তো উনি কৃপাপূর্বক এখানে পদার্পণ করেছেন এবং এই সভাকে অলঙ্কৃত করেছেন। আমি মহারাজের চরণে দণ্ডবত প্রণাম করছি। মহারাজ আমার প্রতি আশীর্বাদ করুন, যেন আমি গুরু বৈষ্ণব সেবা করতে পারি। আমাদের স্মৃতি মাধ্য গৌরী মঠে পূজ্যপাল পদ্মনাভ মহারাজ, তিনি মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমরা অনেক কিছু, যেহেতু আমাদের এখানে মহারাজ তো সবসময় থাকেন না, আমরা পেলে ওনাকেই পাই। কোনো ধরনের সমস্যা হলে, প্রবলেম হলে, শাস্ত্রের কোনো কিছু বুঝতে গেলে বা কোনো কিছু বুঝতে পারছি না, ওনার কাছে চলে যায়। তো উনি আমাদেরকে প্রচন্ড স্নেহ করেন। উনি আমাদেরকে সবসময় অভিভাবকের মতো স্নেহ, আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেন। আমি পূজ্যপাল পদ্মনাভ মহারাজের চরণ কমলে বন্দনা করছি, তিনি আমাদেরকে আশীর্বাদ দান করুন। আমাদের এখানে মঞ্চাসীনে যিনি পূজ্যপাল নন্দদুলাল প্রভু, অনেক সিনিয়র বৈষ্ণব আগরতলা মঠে,
তো তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমাকে বিভিন্ন সময় বড়দের জন্মস্থানে গেল, একটু পর পর দেখা হচ্ছে, তবু এইভাবে করা যায় কিনা, আচ্ছা আপনাদের ওদের সাথে আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি। এই যে প্রীতি, এই যে ভাব, এই যে সম্বন্ধ আমাদের গৌরীয় মঠের সমগ্র মঠে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছে, আমাদের গৌরীয় মঠ বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভক্তরা এখানে মিলন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। আমাদের ঢাকাতে প্রিন্সিপাল উপানন্দ প্রভু, সুনীতি প্রভু, এই যে আমাদের প্রিন্সিপাল ভক্তি প্রকাশ বলছেন যে ঢাকাতে তো এই মঠটাই আমাদের একটা মঠ, বড় মঠ, সবচেয়ে প্রভাবের তৃতীয় মঠ। এখানে সমগ্র গুরু সমগ্র মঠের ভক্তরা আসবে, সবার মঠ, সবার জন্য। এবং এই যে প্রীতি সম্বন্ধটা এবং এই প্রীতি সম্পর্কটা আমাদের মধ্যে হয়েছে ওনাদের দিক নির্দেশনা পরিচালনা পর্ষদে, এই কারণে আমরা প্রচণ্ড সন্তুষ্ট, আমরা প্রচণ্ড উপকৃত হচ্ছি। আমাদের ভক্তি জীবন যেন এইভাবে অগ্রসর হতে থাকে। পূজ্যবাদ নন্দলাল প্রভুর এই নির্দেশনাকে আমি বলবো, যতদিন পর্যন্ত আমরা আছি আপনারা আমাদের জ্যেষ্ঠ গুরু ভাতা আমাদেরকে সবসময় গাইড করছে। পূজ্যবাদ শ্যাম সুন্দর প্রভু এখানে উপস্থিত আছেন। আমাদের গৌরীয় গগনে যে কয়জন সঙ্গীত সম্রাট রয়েছে তার মধ্যে তিনি অন্যতম। আমি জানি না আপনারা তার গভীর কৃত্য শুনেছেন কিনা, হয়তো ইউটিউবে সার্চ করে কিংবা ফেসবুকে সার্চ করে আপনারা দেখবেন গুরুদেব তাকে কীভাবে গুরুদেব তার কণ্ঠে এইরকম কীর্তন করে দিয়েছেন, যে আমাদের যেগুলো প্রোগ্রামকে যেগুলো জায়গায় অলঙ্কৃত করেছে। তো প্রতিবার শ্যামসুন্দর আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন। মাঝে মাঝে যখন আগরতলা যায়, মাঝে মাঝে মনে হয় কেমন অভিভাবকের মতো গুরু ভাতা, তো আমাকে ফোন করছেন, নন্দলাল পৌঁছেছেন তো, এসেছেন তো। আবার যখন ধরেন আবার চলে আসি, তখন আবার বর্ডারে গেলাম। এই যে প্রীতি, এই যে ভাব, আমি আপনারা এইভাবে যে আমাদেরকে সবসময় আমাদেরকে আমাদেরকে কৃপা করবেন এবং বারবার আপনাদের চরণ থেকে এখানে পড়ুন এবং এই চরণ থেকে আমরা সিদ্ধ হই এবং এই সিদ্ধ হলেই তো আমরা ভগবত ধামে যাওয়ার, আমাদের ভগবান কাছে যাওয়ার পথ আমাদের জন্য সুগম হবে। তো মহারাজ আমাকে বলেছেন, আদেশ করেছেন, মূলত যদি কোনো ভুল ত্রুটি আমি জানি যে মঠ মন্দিরে আমাদের অনুষ্ঠান করতে গেলে হয়তো আমাদের অনেক ডিসিপ্লিন, অনেক কিছু থাকে, কিন্তু গৃহ অনুষ্ঠান করতে গেলে কি পদে পদে অনেক ধরনের সমস্যা প্রবলেম তৈরি হয়। সেজন্য আমি জানি আমার অনেক ভুল ত্রুটি থাকবে, অনেক সমস্যা থাকবে। তো আপনাদের চরণে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব, আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমাপূর্বক দৃষ্টিতে দেখে আমাকে কি আশীর্বাদ করবেন, যেন আপনাদের চরণ ধুলিতে সবসময় আমি সিদ্ধ হতে পারি। ধন্যবাদ, প্রণাম। হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম। রাধা গোবিন্দ ভগবান কি। আমাদের নন্দদুলাল প্রভু উনি 2-3 দিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আবার বিকালবেলা আমাদের সঙ্গে আসলেন। এখানে যে সব ব্যবস্থা, পাঠ কীর্তনের ব্যবস্থা, মহাত্মাদের স্বাগতের ব্যবস্থা, তাদের রান্নার ব্যবস্থা, আরতির ব্যবস্থা, উনার স্ত্রী করে উনাকে কিছু ধন্যবাদ দিলেন না উনি, না আমি নন্দদুলাল প্রভুকে আর ওনার স্ত্রী শ্রীমতী দেবী দেবীদাসী আর ওনার দুটো ছেলে নীলকান্ত, শ্যামসুন্দর, 4 জনের এদের জন্য আমি গুরুদেবের চরণে প্রার্থনা করি। গুরুদেব এই পরিবারকে আশীর্বাদ দেন, তারা সুস্থ থাকুন, দীর্ঘজীবী থাকুন এবং ভগবানের নামে যেরকম তাদের রুচি হয়। অম্বরীশ মহারাজের চর্চা আবার করবো। এখন আপনারা দাঁড়ান, 10 মিনিট আমাদের সংকীর্তন সম্রাট শ্যামচন্দ্র প্রভু সঙ্গে মহামন্ত্র করুন, তারপরে এই সভাকে বিশ্রাম। বলো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, সামনে ভিডিও করতে হবে না, না না আমি যাবো না, যেগুলো হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে, হরে কৃষ্ণ, হরে
হতে পারে এই আমার হাত। কিন্তু হাত তুললে হেলে দুলে যদি একটু নাচা হয় শব্দ তো হবে না, এটা শব্দ তো হবে না, না? তো সবাই দুই হাত তুলে হরি বল, দুই হাত তুলে হেলে দুলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ